কাশ্মীরের দিকে নজর রাখবো, কারণ এই মুহূর্তের বড় খবর পুলওয়ামার লেটাপোরায় জঙ্গি হানা, সিআরপিএফ এর কনভয়ে আইইডি বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং এই হামলায় 12 সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি, পুলওয়ামায় লেটাপোরায় আবারও জঙ্গি হানা এবং সিআরপিএফ এর কনভয়ে আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছে এবং তাতে এই হামলায় 12 জন সিআরপিএফ এর জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। হামলার দায় ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে জৈশ-ই-মোহাম্মদ। আবারও আপনাদের জানিয়ে রাখি, পুলওয়ামার লেটাপোরায় জঙ্গি হানা, সিআরপিএফ এর কনভয়ে আইইডি বিস্ফোরণ, হামলায় 12 জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। পুলওয়ামার লেটাপোরায় জঙ্গি হানা, সিআরপিএফ এর যে কনভয়, সেই কনভয়ে আইইডি বিস্ফোরণ, হামলায় 12 জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। আইডি বিস্ফোরণ এবং এতটাই তীব্র ছিল এই বিস্ফোরণ, 12 জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। হামলার দায় ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে জৈশ-ই-মোহাম্মদ। সিআরপিএফ এর কনভয় এবং সেই কনভয়ের মধ্যে আইডি বিস্ফোরণ। আবারও জঙ্গি হামলা, পুলওয়ামার লেটাপোরায় জঙ্গি হানা, সিআরপিএফ এর কনভয়ে আইইডি বিস্ফোরণ, হামলায় 12 সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু। হামলার দায় স্বীকার জৈশ-ই-মোহাম্মদের। সিআরপিএফ এর কনভয় এবং সেখানে আইইডি বিস্ফোরণ। পুলওয়ামার লেটাপোরায় জঙ্গি হানা, এক্সক্লুসিভলি যে ছবি আপনারা দেখছেন, পুলওয়ামার লেটাপোরায় এবং আইইডি বিস্ফোরণ, তাতে 12 জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। আইইডি বিস্ফোরণ এবং ইতিমধ্যেই এই হামলার দায় স্বীকার করেছে জৈশ-ই-মোহাম্মদ। এক্সক্লুসিভলি যে ছবি আপনারা দেখছেন, সিআরপিএফ এর কনভয় যে বিস্ফোরণ হয়, তাতে 12 জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। পুলওয়ামার লেটাপোরায় এই জঙ্গি হানা, হামলার দায় স্বীকার করেছে জৈশ-ই-মোহাম্মদ। পুলওয়ামার লেটাপোরা এবং সেখানে সিআরপিএফ এর কনভয়ে আইইডি বিস্ফোরণ। আমাদের সঙ্গে टेलीफोन রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি रमेश अम्बेडकर। रमेश जी, ये बताइए कैसे हुआ, ये कब हुआ, क्या जाना जा रहा है इस बारे में? जी बताइए, सुनिए, ये आई थी, जो सीआरपीएफ की कार्रवाई थी उस जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में जो हाईवे है वहाँ लेटपोरा का एक जगह है, वहाँ आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें अभी तक 8 सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने की इत्तला है हमारे पास। हमारे पास जो सूचना थी उसपे 12 सीआरपीएफ जवान का मौत हो गया, ऐसा कुछ खबर था। आप 8 बोल रहे हैं, तो इस बारे में कुछ खुलासा हो रहा है? अभी तक जो पुलिस ने और सीआरपीएफ ने खुद से पुष्टि की है, उनने 8 जवानों की शहादत की पुष्टि की है, लेकिन जख्मी तो बहुत सारे हैं। अभी ये टोल बढ़ सकता है क्योंकि ये धमाका जबरदस्त था और ये पूरी सड़क पर लगाया गया था, और जिस बस के नीचे ये धमाका हुआ उस बस में आग भी लग गई, और इस वजह से ये पेट्रोल जो है ये बढ़ सकता है। ये धमाके के पीछे कौन लोग थे, इस बारे में कुछ जाना जा रहा है? ऐसा अभी तक सुनाया जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद तंजीम ने इस धमाके की जिम्मेदारी दी है, जो लेटपोरा हाईवे पर हुआ है। ये कब हुआ और कैसे ये हुआ, ये लोग कहां से कहां जा रहे थे, इस बारे में कुछ डिटेल में मिल रहा है कुछ इंफॉर्मेशन? सीआरपीएफ की कार्रवाई जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही थी, और हाईवे जो श्रीनगर की तरफ जाता है वादी कश्मीर में पहुंच के श्रीनगर जिले के करीब लेटपोरा के मकाम पर ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जो मिलिटेंट ने वहां लगा के रखा था पहले से, और उन्होंने रिमोट कंट्रोल के जरिए ये धमाका किया, और उसके बाद सीआरपीएफ की जो कार्रवाई जा रही थी उस पर शदीद फायरिंग की गई, जिसकी वजह से 8 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए और कई दीगर जख्मी हुए। और अभी वहां का सिचुएशन कैसा है? अभी सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में दिया और घर घर तलाशी ली जा रही है और इन मिलिटेंटों को जो इस हमले के जिम्मेदार है उनको
ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए पूरा इलाका घेरे में लिया गया है। ये कितने नंबर बटालियन के लोग थे, ये जवान जो थे? हाँ, ये कौन से बटालियन के लोग थे, इस बारे में कुछ जाना जा रहा है? कितने कुल मिला के कितने थे वहाँ पे? जो है सीआरपीएफ की कार्रवाई थी, इसमें कई बटालियन के लोग शामिल होते हैं जो श्रीनगर से, जम्मू से श्रीनगर कार्रवाई जाती है। इसमें सारी गाड़ियां इकट्ठी जाती है, चाहे किसी भी बटालियन से जवान हो, वो छुट्टी काट के जब जम्मू पहुंचते, जम्मू से कार्रवाई में जाते हैं और इसमें मुख्तलिफ बटालियनों के जो जवान होते हैं वो शामिल होते हैं और इन्हीं में से एक बस में ये धमाका किया गया। डेथ टोल क्या बढ़ सकती है, ऐसा कुछ जाना जा रहा है? ऐसा लग रहा है अभी तक 8 जवानों की शहीद होने की इत्तला है हमारे पास, लेकिन ये डेथ टोल बढ़ सकता है क्योंकि जो बस थी जो धमाके की जद में आ रही है उसमें आग भी लग गई है और सामान जो वहाँ जो अभी के जो सामान बिखरा पड़ा है उसे लगता है कि डेथ टोल बढ़ सकता है। रमेश जी, और एक बार अभी वहाँ का जो सिचुएशन है वो जानना चाहेंगे। अभी तो पूरा इलाका घेरे में लिया है, सिक्योरिटी फोर्स से तलाशी जारी है और इन मिलिटेंटों को जिन्होंने रवाना किया उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सारा इंतजामिया वहाँ है, पुलिस और सीआरपीएफ के अफसरान मौके पर मौजूद है और इस इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি রমেশ আম্বরকরের সঙ্গে এবং তিনি যেরকমটা জানালেন যে জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে যাচ্ছিল এই যে কনভয় এবং সিআরপিএফ এর কনভয় এবং সেখানে 2500 জওয়ান ছিলেন, এমনটাই সিআরপিএফ জওয়ান ছিলেন এমনটাই জানা যাচ্ছে এবং সেখানে আইডি বিস্ফোরণ হয় এবং 8 জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যুর কথা জানা যাচ্ছে, যদিও মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে এমন আশঙ্কা থাকতে পারে। যদিও আমরা খবর পাচ্ছি 12 জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। হামলার দায় স্বীকার করেছে জৈশ-ই-মোহাম্মদ। বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে হামলা, সেই গাড়ি বাসে ধাক্কা মারে। সিআরপিএফ এর 54 নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের গাড়িতে হামলা। 2500 জওয়ান সেই সময় কনভয় ছিলেন এবং জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে যাচ্ছিলেন তারা এবং সেই সময় এই বিস্ফোরণ হয়, এই হামলা হয়, আইডি বিস্ফোরণ এবং তাতে 12 জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা থাকছে। হামলার দায় স্বীকার করেছে জৈশ-ই-মোহাম্মদ। 2500 জওয়ান ছিলেন সেই সময় ওই কনভয়। পুলওয়ামার লেটাপোরায় এই জঙ্গি হামলা হয়েছে। হামলায় 12 জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। কাশ্মীরের পুলওয়ামার লেটাপোরায় এই জঙ্গি হানা। প্রাক্তন সেনাকর্তা, প্রাক্তন বিএসএফ কর্তা সমীর মিত্র আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। শুনবো আপনার এইরকম একটা জায়গা যখন 2500 কনভয় ছিল, সিআরপিএফ যে কনভয় ছিল তার মধ্যে এতগুলো জওয়ান ছিলেন, সেখানে এই ধরনের একটা ব্লাস্ট আপনি কিভাবে দেখছেন? না এটাতে এটা আমাদের প্রথমেই জানাই তাদের যারা আজকে শহীদ হয়েছেন কাশ্মীরে, তাদের আত্মার প্রতি সমবেদনা, তাদের পরিবারের সঙ্গে সমবেদনা এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা যেন তিনি তাদের প্রত্যেকের পরিবারকে এবং তাদের আত্মাকে যথাযোগ্য স্থান দেন তার ইয়েতে। এটাতে গুটি কয়েক জিনিস আমার সামনে আসছে যেগুলো অত্যন্তভাবে আমাকে হন্ট করছে। নাম্বার 1, যে আমাদের ইন্টেলিজেন্স ফেইলিওরটা আমাদের সামনে আসলো, কারণ এত বড় ব্লাস্ট হয়েছে, কনভয় যাচ্ছে, অথচ আমরা কেউ জানতে পারলাম না যে ওখানে এত বড় আইডি লাগানো হয়েছে যার ব্লাস্টে আমরা এতগুলো মূল্যবান প্রাণ হারালাম। নাম্বার 2, রোড ওপেনিং পার্টি, যেটাকে আমরা আরোপি বলি, যাদের কাজ হচ্ছে যে রোডটাকে ক্লিয়ার রাখা, এবং সেটা বোধহয় হয়নি ঠিক মতো। নাম্বার 3, যেটা যে আমাদের যে লোকাল ইন্টেলিজেন্স যেটা আমরা লোকাল ভিলেজার্স থেকে পাই সেটাও আমরা ফেল করেছি, কারণ ওই লোকাল ইন্টেলিজেন্স যদি থাকতো তাহলে আজকে এটা হতো না আইডি। এবং রোড ওপেনিং পার্টি যদি থেকেও থাকে, দে আর নট সাপোজ টু বি অন দ্য রোড, দে শুড ফ্যান আউট অন বোথ দ্য সাইডস অফ দ্য রোড, যাতে ওখানে এসে রিমোট কন্ট্রোল থেকেও তারা যাতে অপারেট করতে না পারে মিলিটেন্টরা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই জায়গাগুলোতে বেশ কিছু ফেইলিওর বোধহয় আছে অ্যাপারেন্টলি এখনো পর্যন্ত যা খবর। তারপরে আরো বেশি এটাকে যখন জানা যাবে। আপনি কি খবর পাচ্ছেন? আপনার কাছে কি খবর আসছে? না, আমার কাছে খবর যেটা মনে হচ্ছে, কেননা আমার সঙ্গে এখনো কাশ্মীরে কারো যোগাযোগ হয়নি, আমি যতটুকু মনে হয় যে আমাদের এই ফেইলিওর গুলো এবং একটা কমপ্লাসেন্সি এসে গেছিল। বাট সবচেয়ে বড় কথা যে যারা স্ট্র্যাটেজিটা প্ল্যান করেন
তারা আজকে দেখতে আমরা যারা এত দূরে বসেও মনে হয় যে সার্টেন এরিয়াজ অফ কাশ্মীর যেটা অত্যন্ত হাই ইন্টেন্সিটি এই ভায়োলেন্স হচ্ছে, তার মধ্যে পুলওয়ামা ইজ টপিং দ্য লিস্ট, যেখানে আজকে এই মারাত্মক ঘটনাটা ঘটেছে আর এতগুলো প্রাণ গেছে। অথচ পুলওয়ামা সেই পকেটটাকে আমরা কেন পাচ্ছি না? বাই পুটিং দ্য সোর্সেস, বাই পুটিং দ্য ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিস ইন ট্যান্ডেম কাজ করবে অপারেটিং ফোর্সের সঙ্গে, সিআরপিএফ, আর্মি অ্যান্ড এভরিবডি। কোথাও না কোথাও বোধহয় আমাদের সেই এরিয়াগুলোতে আমার মনে হচ্ছে যেন আমরা ফেল করেছি। সেই ফেল যদি আমরা ইমিডিয়েটলি সেটাকে না করতে, রেকটিফাই না করতে পারি, তাহলে কিন্তু আবার এই ধরনের ঘটনা হবে হয়তো। তার মানে নিরাপত্তার ফাঁক থেকেই যাচ্ছে একটা। নিরাপত্তার ফাঁক, বিলকুল খুব ভালো শব্দ ব্যবহার করেছো। নিরাপত্তার ফাঁক কোথাও থেকে যাচ্ছে, ইন টার্মস অফ ইন্টেলিজেন্স অর ইন টার্মস অফ অ্যালার্টনেস, ইন টার্মস অফ আদার থিংস, সেই জায়গাটা কিন্তু কোনো জায়গা নেই। মনে রাখতে হবে ইলেকশন আসছে এবং পাকিস্তান চাইবে যে কাশ্মীরে পার্টিকুলারলি যাতে কোনো ইলেকশন না হতে পারে। এটা আগেও ওরা করেছে, তখন সিকিউরিটি ফোর্সেস অ্যাজ গিভিং এ বিবেটিং রিপ্লাই, এখনো তারা করবে। সুতরাং আমার মনে হয় যে সময় এসে গেছে এখন আর কোন রকম ভাবে না করে অল ফোর্সেস শুড কম্বাইন এন্ড ক্যারি আউট রিলেন্টলেসলি। একেবারে সমীরবাবু, অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। প্রাক্তন বিএসএফ কর্তা সমীর মিত্রর সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম। আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি, পুলওয়ামায় যে জঙ্গি হানা হয়েছে তাতে কনভয়, সিআরপিএফ এর কনভয়, তাতে আইইডি বিস্ফোরণ এবং 12 জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। হামলার দায় স্বীকার করেছে জৈশ-ই-মোহাম্মদ।